কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 34তম। তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার, অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন। 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। This is Nelson De Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Again, a 45-year-old man lost his life in an accident. His name is Shamal Rai. This tragic incident took place in Machamani area in the capital Agartala. A drug dealer was arrested with a large quantity of Yaba tablets on a TRG1BX0411 Bolero vehicle in the hands of Sunamura police on Friday night. The name of the arrested drug dealer is Raju Nama. 573 Yaba tablets were recovered from him. Again, under the joint operation of Agartala GRP and RPF police, 3 people of Maharashtra were arrested, including large amount of illegal cash money recovered from them at the Agartala railway station on Saturday. The arrested names are Sudhir Barosa Bakmare, Krishna Bakmare and Siva Sinde. 9,56,000 cash money was recovered from them. The police of Jatrapur police station arrested a marijuana smuggler on Thursday night. The arrested name is Mofizul Islam. Incident took place in Rangamura under Jatrapur police station. An employee of Railway Department, Manoj Sharma, found a bag in a Silda Kanchenjunga Express train on the past 14 February at Dharmanagar rail station. Later, the bag was handed over to GRPF. After checking the bag on Thursday, a total of 66,57,000 cash money was found.
An important meeting was held ahead of the upcoming Lok Sabha election with SDPU, BSF and TSR of various subdivisions of the North District in the presence of District Superintendent of Police Banapada Chakravarti on Saturday. Bringing to you the news of the day. Again, a 45-year-old man lost his life in an accident. His name is Shamal Rai. This tragic incident took place in Machamani area in the capital Agartala. The cases of road accident is increasing day after day in the state. One or the other person had to lose their life daily. As such, again a 45-year-old man lost his life in an accident. His name is Shamal Rai. This tragic incident took place in Machamani area in the capital Agartala. According to details, the deceased Shamal Rai is an auto driver of GB Nagarjala branch. On Friday, Shamal was heading towards Badarga Jogendra Nagar from auto stand carrying passengers. Meanwhile, an unknown vehicle hit the auto where Shamal Rai passed away on the spot. Later, the fire service personnel took the corpse to GB hospital for the post-mortem. However, on Saturday, when the deceased family members and the members of Nagarjala branch auto stand went to take the corpse of Shamal Rai in GB hospital, they need to face problems, said one of the auto driver. আমি আজকে 5-7 দিন ধরে বিছনাত আমার নিজের শারীরিক অসুস্থতার কারণে হঠাৎ করে আমার কাছে একটা ফোন যায় আমাদের স্ট্যান্ডের গাড়ি স্টেশন থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাদরগা যমুনানগর স্টেশন থেকে যাচ্ছে তখন যে ড্রাইভারটা নাকি স্পটেই ওনার প্রাণ হানি হয় তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে যত সকালবেলা তার কারো কোনো ফোন খোলা থাকে না যারা আমার ফোন করেছে বললাম পড়ে যান এলাকাতে খবর দিন থানাতে যান কী অবস্থা আমাকে জানান কী অবস্থা তারা জানে আমাদের সিন্ডিকেটের যিনি আছেন শাখার দায়িত্বে নাগরজলার বিকাশ সোম ওনাকে ফোন করা হয় ওনার বাড়িতে লোক পাঠানো হয় যারা আছেন নেতৃত্ব ওনাদেরকে খবর করা হয় আমাদের শ্রমিকরা ছুটে দিচ্ছে মারা গেছে এখানে আনা হলো এখান থেকে মর্গে বডি ঢুকিয়ে বাড়িতে গেছে ওখানে আমি আস্তে আস্তে আমার তো আর এমনিতেই শারীরিক নিজেরই শরীর অসুস্থ তার উপরেও তো ওর একটা বনমতি হতো কত মানে বেদনায়ক যে একটা ঘটনা সেটাকে শুনে আমি তো আর বেশি কথা বলতে পারছি না সবাইকে বলে মেসেজ দিচ্ছি আসবেন না আসলে সিঁড়িতে আসতাম এসে দেখি সব ছেলেরা গাড়ি গাড়ি বন্ধ করে বসে আছে তো আমাদের সাংগঠনিকগত যে যা কর্মসূচি বাড়ির লোকজনকে থানাতে পাঠালাম এখানে আসলাম ফ্ল্যাক্স প্রিন্টিং করার জন্য দিলাম আমরা যা যা করার করছি এসে সকাল 3:15 হবে সম্ভবত ঘটনাটা হয়েছে এখন বেলা কটা বাজে চিন্তা করুন আপনারা পুলিশ বাবুদের কোনো হেল্প দেননি এখন অবধি কয়টা বাজে প্রায় 12:30 বাজতে চলেছে এখন অবধি পিএম হওয়ার কোনো হেল্প নেই এতে কী মনে হয় কার গাফিলতি কী মনে হয় এবং আধা ঘন্টা অনেক ঘন্টা হয়েছে আমরা আসার কারণে তাও বাড়ির যখন লোকজন নিয়ে পুলিশ নিয়ে ওর পিএমের জন্য তৎপরতা করা হয়েছে আমাদের কথা শুনে মর্গের এচওডি বাবু যিনি আছেন রঞ্জিত দাস মহোদয় ওকে আন্তরিক শ্রদ্ধে আমি অভিনন্দন জানাই সকল শ্রমিকদের পক্ষ থেকে উনি নিজে এসে খুদ এখানে দাঁড়িয়ে এখানের ওসি সাহেবকে ফোন করেছেন উনি নাকি অসুস্থতায় আছেন আইএলএসে যিনি ওনার চার্জে আছেন শাম সাকমা ওনাকে আবার ফোন করে বলেছেন তাড়াতাড়ি দেখার জন্য সকাল 4টার থেকে সবার শ্রমিকরা এখনও না খেয়ে এই জায়গায় এতে দাঁড়িয়ে আছে অন্তত 400-500 শ্রমিক সেই জায়গাতে আমাদেরকে কোনো সহানুভূতি দেখাচ্ছেন তাই আমরা ভারতীয় ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটো রিক্সা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কমিটির পক্ষ থেকে ওনার বডি নিয়ে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব থানায় যাব এবং আমাদেরকে যতক্ষণ আমরা সদুত্তর না পাবো আমরা শ্রমিকরা রাস্তা থেকে পিছু পাবো না দুর্ঘটনা হয়েছে মরচুমনি ট্রাফিক পয়েন্টের সামনে কীভাবে হয়েছে আমরা তো পড়িনি ওনারা তো বলেছেন যে একটা অটো যদি নৌবাহিনীর প্যাসেঞ্জার নামার জন্য বা কিছু নামার জন্য ফাইন চলে আসে তাহলে অটোর মোবাইলে দেখা যায় 40,000 50,000 ফাইন চলে আসে আমাদের বাড়িতে এবং অটো ড্রাইভার যদি একটা কোনো ভুল করে 4-5 বাড়িতে পুলিশ চলে যায় আর একটা শ্রমিক দুনিয়া থেকে চলে গেছে এখন পর্যন্ত তাকে নিয়ে আমরা কোনো ইনভেস্টিগেশনই পাচ্ছি না তারা কি অটো ড্রাইভাররা কি মানুষ না In the end, the members of Nagarjala branch auto stand raised the demand to find out the accused who killed Shamal Rai and take strict legal action. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A drug dealer was arrested with a large quantity of Yaba tablets on a TRG1BX0411 Bolero vehicle in the hands of Sunamura police on Friday night. The name of the arrested drug dealer is Raju Nama. 573 Yaba tablets were recovered from him.
According to details, a drug dealer was arrested with a large quantity of Yaba tablets in the hands of Sonamara police on Friday late night. The name of the arrested drug dealer is Raju Nama. 573 Yaba tablets were recovered from him. Drug dealer Raju Nama was arrested along with a Bolero car from Sonamara playground area. The UC of Sonamara police station said that they had advance information that some drug paraphernalia would be smuggled in a Bolero car number TR01BX0411. Based on that news, the police of Sonamara police station went to the Sonamara playground area. As usual, the vehicle was impounded. 573 Yaba tablets were recovered from the driver Raju Nama, said the police. আমরা আমাদের যে খবর ছিল যে একটা গাড়ি TR01BX0411 বোলেরো গাড়ি এটা দিয়ে কিছু নেশা জিনিসপত্র ওরা পাচার করে সেই অনুযায়ী আমরা ওই সোনামুড়া খেলার মাঠের ওখানে অ্যাম্বুশ করি সেই গাড়িটাকে আটক করি তো গাড়ির চালক মানে যে ছিল সে রাজু নমো তো ওকে সার্চ করে ওর কাছ থেকে 573 ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করি এবং আমরা একটা এনডিপিএস একটি কেস রেজিস্ট্রেশন করি কালকে ওকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে এবং ওর সঙ্গে কারা কারা যুক্ত এ ব্যাপারে তদন্তের সাথে আমরা এখন কিছু বলছি না পরে ইন্টারোগেশনে আমরা সেগুলো ব্যাপারগুলো দেখব A case has been registered under the NDPS Act against the arrested Raju Nama. The police handed over the arrested Raju Nama to the court on Saturday. Reported by Musharraf from Sonamura, Chini Khorang. Again, under the joint operation of Agartala GRP and RPF police, 3 people of Maharashtra were arrested, including large amount of illegal cash money recovered from them at the Agartala railway station on Saturday. The arrested names are Sudhir Varosa Bagmare, Krishna Bagmare and Siva Sinde. 9,56,000 cash money was recovered from them. After a bag full of cash money found from Dharmanagar rail station on Saturday morning, again the Agartala GRP and RPF police succeed in recovering a large amount of money during a search operation in Sildha Kanchanjunga express train at Agartala rail station. In details of the incident, during the search operation, the Agartala GRP and RPF police suspected after seeing 3 people carrying bags on their hand and started checking their bags. After checking the bag, 9,56,000 cash money was found from them. They were unable to reply to the police when they were interrogated from where they bought such big amount of money. Later, the police arrested them and seized the bag and handed over to the income tax department. The arrested names are Sudhir Muhammad, Krishna Muhammad and Sima, said the police. আচ্ছা আজকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সোয়ারটা আগরতলা থেকে ছাড়ার উদ্দেশ্যে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে আমরা আগরতলা জিআরপি এবং আগরতলা আরপিএফ পোস্টের অফিসাররা আমাদের বড়বাবুর নেতৃত্বে আমরা ওইখানে আগরতলা স্টেশনের চেকিংয়ের সময় মহারাষ্ট্রের 3 জন গ্রুপকে আটক করেছি। তো 3 জনে তাদের নাম হচ্ছে সুদেব ওয়াংমোর, কৃষ্ণা ওয়াংমোর এবং সীমা সিন্ডে। তাদের মধ্যে আমরা তাদের সন্দেহজনকভাবে আমরা যখন তাদেরকে চেক করলাম তখন তাদের কাছে আমরা 9,56,000 টাকা পেয়েছি ক্যাশ ইন্ডিয়ান রুপিস। তো এই টাকাগুলো আমরা সিজ করেছি, আমরা তাদেরকেও আটক করেছি। আর পরবর্তীতে আমরা তাদেরকে মোটামুটি আমাদের আইনি যে ফর্মালিটি আছে সেগুলো করে আমরা ইনকাম ট্যাক্সের হাতে তাদেরকে সুপোর্ট করব। আজকে কি তাদেরকে আবার কোর্টে তোলা হবে না আপনারা? না, আমরা ইনকাম ট্যাক্সের হাতে দিয়ে দেবো। আর এমনিতে আমরা একটা ইনকোয়ারিও শুরু করেছি। কোথায় যাওয়ার জন্য তারা মানে ওরা বিশেষত 3 দিন আগে বলেছে এখানে ওই বাই ট্রেনে মহারাষ্ট্র থেকে আগরতলা এসেছে। আর আজ কাঞ্চনজঙ্ঘা হয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা শিয়ালদা পর্যন্ত যাচ্ছে। শিয়ালদা থেকে তারপরে ওরা দিল্লি মহারাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বাড়ি যেতে হবে। এখন পর্যন্ত এতটুকুই পাওয়া। আর যদি বিশেষ করে ইনফরমেশন আমরা পাই তাহলে আপনাদেরকে জানাবো। In the end, the police said all the 3 arrested persons are from Maharashtra. Reporter Viprana from Agartala, Chini Khorang. The police of Jatrapur police station arrested a marijuana smuggler on Thursday night. The arrested name is Mofizul Islam. Incident took place in Rangamura under Jatrapur police station. The arrest of many illegal dealers and smugglers is coming to light in the state daily. As such, again the police of Jatrapur police station arrested a marijuana smuggler on Thursday night.
The arrested name is Mofizul Islam. Incident took place in Rangamura under Jatrapur police station. According to details, on Thursday night, Jatrapur police received a secret information. Immediately after the information was received, Sub-Inspector Pritam Datta, Sub-Inspector Subhankar Das, TSR and police forces under the initiative of Jatrapur police officer started a search operation. Mofizul Islam tried to run away after getting away of the police, but he was arrested by the police. 2 sacks of marijuana was recovered from his house. The recovered marijuana will be probably 40 kg, said the Jatrapur police officer Subrata Devnath. গতকাল রাতে 8টা সাড়ে 8টা নাগাদে আমার কাছে একটা গোপন খবর আসে যে রাঙ্গামুড়ার মফিজুল ইসলাম ওর বাড়িতে বেআইনিভাবে কিছু গাঁজা মজুদ রাখা আছে। এই খবরের ভিত্তিতে সাথে সাথে আমি আমার থানার সাব ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত, শুভঙ্কর সাহা, ওমেন স্টাফ এবং পিএস আদার স্টাফ এবং টিএসআর নিয়ে আমরা সাথে ঘটনাস্থলে পৌঁছি। ওর বাড়ি কর্ডন করে আমরা তার রেড করি এবং তার ঘরের মধ্যে গাঁজা পাওয়া গেছে, তাকে আমরা ডিটেন করি এবং গাঁজা ওজন করে দেখি আমরা 40 কেজি গাঁজা সিজ করি এবং মফিজুল ইসলামকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসছি। তো একটা স্পেসিফিক এনডিপিএসের কেস রেজিস্ট্রেশন করছি এবং আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করব এনডিপিএস মামলায়। আমরা এই ধরনের নেশা বিরোধী আমরা কন্টিনিউ অব্যাহত রাখবো, চতুর্দিকে রেড করে যাচ্ছি। Police presented Mofizul Islam to the court on Friday under the act of NDPS case. The police officer further said that such operation will be conducted in coming future. Bureau Report, Chini Khorang. An employee of Railway Department, Manoj Sharma, found a bag in a Silda Kanchanjunga Express train on the past 14 February at Dharmanagar rail station. Later, the bag was handed over to GRPF. After checking the bag on Thursday, a total of 66,57,000 cash money was found. A big amount of money was found inside the bag from the train coming from outside the state. In details of this incident, on the past 14 February, Silda to Kanchanjunga Express train was coming towards Agartala. Meanwhile, after the train reached at Dharmanagar railway station, a railway department employee, Manoj Sharma, found a bag filled with cash near the bathroom in B1 cabin. However, the owner of the bag was unknown. Later, the cash money from the bag was counted on a machine on the orders of Dharmanagar SDM, and the money was handed over to GRPF. On Friday, after counting the money, it is known that only 500 and 200 rupees notes was in bundle. Dharmanagar RPF officer said a total of 66,57,000 rupees was found from the bag. টাকাটা ধরা ছিল কাঞ্চনের থেকে, কাঞ্চন এক্সপ্রেস ক্লেম হিসাবে কোনো ক্লেম করে নেই কেউ। এখানে নিয়ে আসা হয়েছে 14 তারিখে। তারপরে লিগাল প্রসিজার সিজার লিস্ট আর কি তখন বানানো হয়েছে। বানানোর পরে টোটাল আর কি ওখানে আর কি 500 টাকার নোট ছিল এবং 200 টাকার বান্ডেলগুলো ছিল। তো আফটার আর কি সব কাউন্টিং করার পরে মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করলাম। মেশিন দিয়ে কাউন্টিং করার পরে দেখা গেলো যে 66,57,000 আর কি টোটাল অ্যামাউন্ট আর কি পাওয়া গেছে আর কি। However, regarding the incident, the public wants to know why it took so long to complete the legal process. But the public assumes such a big amount of money must be earned illegally. Bureau Report, Chini Khorang. An important meeting was held ahead of the upcoming Lok Sabha election with SDPU, BSF and TSR of various subdivisions of the North District in the presence of District Superintendent of Police Banopada Chakravarti on Saturday. Administrative preparations have started ahead of the coming Lok Sabha election 2024. IGP Soumitra Dhar visited district headquarters Dharmanagar to review the administrative preparation on Friday. An important meeting was held with SDPU, BSF and TSR of various subdivisions of the North District in the presence of District Superintendent of Police Banopada Chakravarti on Saturday. Several issues were discussed in today's meeting. আমাদের আইজি ল অ্যান্ড অর্ডার স্যার উনি গতকালকে এসেছেন উত্তর ত্রিপুরাতে। আজকে এখানে যে মিটিং হচ্ছে সেটা হলো সিআরপিএফ, বিএসএফ, স্টেট পুলিশ, টিএসআর সবাইকে নিয়ে ইলেকশনটা যেন পার্লামেন্টারি ইলেকশন 2024 এটাকে কি করে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা যায়, এটার জন্য
এখানে ডিস্ট্রিক্টের তরফ থেকে কী কী প্রিপারেশন নেওয়া হয়েছে আর কী কী নিতে হবে এইসব ব্যাপারে উনি এখানে আমাদেরকে আলোচনা করছেন, গাইডলাইন দিচ্ছেন এবং উনি ফিল্ডও ভিজিট করবেন। যে পোলিং বুথগুলি যেগুলি আছে থানাগুলি তো যাবেন উনি, এখানে গিয়ে সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এখানে এসডিপিওরাও সবাই এসেছেন, এটাই মূলত ওনার উদ্দেশ্য। স্যার ইলেকশন তো সামনে কী কী ফোর্স মোতায়েন থাকবে? ফোর্স তো বাইরের থেকে আসবে, এখন পর্যন্ত আমরা জানি না কী ধরনের ফোর্স আসবে, তবে সিএপিএফ তো আসবে। সিএপিএফ ইনপুট, সিআরপিএফ, বিএসএফ, সিআইএসএফ সবই আসবে। তো এখন পর্যন্ত আমরা পাইনি, বিভিন্নভাবে ফোর্স এখানে ডিপ্লয়মেন্ট হবে। Bureau Report, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Again, a 45-year-old man lost his life in an accident. His name is Shamal Rai. This tragic incident took place in Machamani area in the capital Agartala. A drug dealer was arrested with a large quantity of Yaba tablets on a TRG1BX0411 Bolero vehicle in the hands of Sunamura police on Friday night. The name of the arrested drug dealer is Raju Nama. 573 Yaba tablets were recovered from him.
Again, under the joint operation of Agartala GRP and RPF police, 3 people of Maharashtra were arrested, including large amount of illegal cash money recovered from them at the Agartala railway station on Saturday. The arrested names are Sudhir Varosa Bagmare, Krishna Bagmare and Shiva Sinde. 9,56,000 cash money was recovered from them. The police of Jatrapur police station arrested a marijuana smuggler on Thursday night. The arrested name is Mofizul Islam. Incident took place in Rangamura under Jatrapur police station. An employee of Railway Department, Manoj Sharma, found a bag in a Silda Kanchenjunga Express train on the past 14 February at Dharmanagar rail station. Later, the bag was handed over to GRPF. After checking the bag on Thursday, a total of 66,57,000 cash money was found. An important meeting was held ahead of the upcoming Lok Sabha election with SDPU, BSF and TSR of various subdivisions of the North District in the presence of District Superintendent of Police Banopada Chakravarti on Saturday. Bringing to you the news of the day. Northeast Focus organized for the very first time a conference on tourism development in Northeast Conclave at NEDFI House in Guwahati on Monday. The conference was organized by Sangeeta Saikia, editor of Northeast Focus. During the conference, Saikia discussed about tourism and various issues related to this sector. The event was attended by Anil Orao, Regional Director, Government of India, Utpal Barua, Chief Officer of Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport and others. বিশেষকৈ ৰেছপনচিবল টুৰিজিম, কমিউনিটি টুৰিজিম এইখিনি বিষয়বস্তুৱে প্ৰধানকৈ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে বিভিন্নজন বিশেষজ্ঞ অৰ্থাৎ অসমৰ ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যিটো মেছেজ সেইটো হয়তো আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে পলিচি বনোৱাত অকণমান হ'লেও সহায়ক হ'ব। Bureau Report, Chini Khorang. A Thanksgiving rally was organized on Saturday at the initiative of BJP's 7-number Ramnagar Assembly constituency to thank the state government and the Chief Minister for launching a new scheme called the Chief Minister Jan Arogya Yojana. On this day, this rally starts from in front of Durga Chaumani Bipani Bitan and covers various areas of 7-number Ramnagar Assembly constituency and again ended in front of Durga Chaumani Bipani Bitan. দেখুন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ঐতিহাসিক এবং বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমাদের রাজ্যের সকলের প্রিয় একজন কর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাজি, যে সমস্ত মানুষদের স্বাস্থ্যের আওতায় আনতে হবে। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যের 9 লক্ষর উপরে যে পরিবারগুলো রয়েছেন তার মধ্যে প্রায় 5 লক্ষ পরিবার আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় রয়েছেন, কিন্তু 4,15,000 পরিবারের মতো মানুষরা এই আওতায় আসতে পারেনি। তাই মুখ্যমন্ত্রীজি ওনাদের সকলের, এই রাজ্যের মানুষের সকলের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে তাদেরকেও সেই প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান কার্ডের আদলেই ত্রিপুরা তো সিএম যে যোজনা জন আরোগ্য যোজনা সেটা চালু করেছেন গত 15ই ফেব্রুয়ারি। আপনারা সবাই দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন। তাই আমরা 7 রামনগরের মণ্ডলের পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং এই যে জন আরোগ্য যোজনা, এই কার্ডটার মাধ্যমে মানুষ ক্যাশ লেনদেনের বিনিময়ে, কোনো কাগজপত্রের বিনিময়ে তার স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবে। পাশাপাশি যারা সরকারি চাকরিজীবী রয়েছেন তারাও তাদের যা মেডিকেল অ্যালাউন্সগুলো যেগুলো আছে এইগুলাকে যদি সারেন্ডার করে দেন, তারাও তাদের পরিবারের সদস্যরা এই আওতায় আসতে পারবেন। তাই আমাদের এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষ আজকে গর্বিত, আনন্দিত, আপ্লুত
আমাদের এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য। উনি শুধু রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নই নয়, স্বাস্থ্যের উন্নয়নের দিকেও উনি ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমরা ৭ রামনগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The consumers of ration shop number 245 said that the customers are happy with the state government system of providing various items starting from oil to the consumers at subsidized price through the ration shop. বাইরে থেকে একটা দুইটা কিলোনের থেকে রেশন শপে যেহেতু ডাল চাল চিনি এটার সাথে বাকি জিনিসটা পাওয়া গেলে আমরা দেখে খুবই উপকারী আমি মনে করি আর কি আমার ব্যক্তিগত। Initially, 14 ration shops of the state have arranged to sell Gumuti products at subsidized price. Since yesterday saw that the customers are happy and they demanded the state government should provide more daily necessities through ration. গতকালকে যে গুমতি যে ঘি দুধ এগুলি উদ্বোধন হয়েছে তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। সকাল থেকে আমার এখানেই দুধ ঘি তারপরে পনির এগুলির জন্য কীরকম ভিড় জমে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রচণ্ড ভিড় জমে আছে। তো তার জন্য আগরতলা শহরে অনেকগুলি রেশনারি দিয়েছে যে মানে অনেক রেট কম, এগুলো মার্কেট থেকে অনেক রেট কম আছে। ঘি এই যে আমার এখানে ঘি আছে, সকাল থেকে আমি অনেকগুলি ঘি বিক্রি করেছি, আইসক্রিম বিক্রি করেছি, পনির বিক্রি করেছি। তাতে আমি রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে এরকম ধরনের রেশন শপে এরকম ধরনের জিনিস আমরা পাইনি এবং দেখিও নি। এখন এই রাজ্য সরকার আসার পরে এই যে এগুলি দিয়েছে, ভোক্তারা চাচ্ছে যে একটা রেশন শপ থেকে অনেক সবগুলি যেমন ক্রয় করতে পারে, তাতে ভোক্তাদের অনেক সুবিধা হচ্ছে। যেমন আমার এখানে চা পাতা এখন নতুন সরকার আসার পরে চা পাতা দিচ্ছে, গরম মশলা, জিরা, ধন্যা আপনারা সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এই আপনার ঘি আছে, পনির আছে, আইসক্রিম আছে, দুধ আছে, সব করে রেশন শপের মাধ্যমে ক্রয় করতে পারছে ভোক্তারা। সকাল থেকে আমার এখানেই প্রচণ্ড ভিড়, আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভিড় জমে আছে। আমি তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ফুড মিনিস্টার সুশান্ত চৌধুরী, ওনাকেও আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। উনি আসার পরে আমাদের যে রেশন শপের সব কিছু আমরা ঠিকঠাকভাবে কাস্টমারকে দিতে পারছি, মানে ওইটাই আমি রাজ্য সরকার প্লাস আমাদের ফুড মিনিস্টারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে যে স্বচ্ছতাও এসছে, যে আঙুলের টিপ ছাড়া যে এরকম জিনিস নিতে পারবে না ভোক্তারা, স্বচ্ছতার ব্যাপারটা আগে যেমন আমি অনেক কিছু শুনতে পেরেছি যে রেশন শপ দুর্নীতি করছে, অ্যাকচুয়ালি সত্যি মিথ্যা আমি জানি না। এখন যেমন এই ক্রস মিশিংয়ে দেওয়ার কারণটাই একটুই যে ইচ্ছা করলে রেশন শপের ডিলারও কিছু করতে পারবো না। কাস্টমার যতক্ষণ পর্যন্ত ফিঙ্গার দিচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত কিচ্ছুই করতে পারবে না। তাতে এখন চুরির কোনো রাস্তা নেই। যে আমাদের ফুড মিনিস্টার ওইখান থেকেই মিনিস্টার বা ফুড ডিপার্টমেন্টের যে আমাদের মানে অফিসাররা আছে ওইখানে বসেই ওরা দেখতে পাচ্ছে কোন রেশনে কতটুকু মাল আছে। এখানে চুরি করার এখানে কোনো কিছু নেই, তারা এখানেই বসেই দেখতে পারবো যে আমাদের এখানে মাল কতটুকু স্টক আছে, কতটুকু স্টক নেই, সব কিছু এখানে দেখতে পারবো। এই যে সিস্টেমটা করেছে এতে আমরাও খুশি, কাস্টমারও খুশি, অফিসার যে যারা আছে ওরাও সব কিছু দেখতে পাচ্ছে, ওরাও খুশি যে ডিলার এখন ঠিকভাবে কাজ করছে। Bureau Report, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है।
मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। আমি তোমার চমক কৃষ্ণা। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। 3রা নভেম্বর থেকে 12ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্ন